বিপদ থেকে যেন আমরা মুক্তি পাই, সমস্ত বিপদ থেকে যেন ভগবান আমাদেরকে রক্ষা করেন। অন্তত একটি অধ্যায় আমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি, পাঠ করি। আপনারা শ্রবণ করবেন, শ্রবণেই অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ নামকম। অর্জুন উবাচ আমেজ্জয়োষি চৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন তৎকিং কর্মণি ঘোর মাম নিয়োজয়সি কেশব। ওম বিমিশ্রণেব বাক্যেন বুদ্ধিগমঃ আসীব মে তৎ-একং বদ নিশ্চিত্য येन श्रेयोमप्नुम्। श्री भगवान उवाच अवलोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ। ज्ञानयोगेन संख्येन कर्मयोगेन योगिनम्। अवन कर्माणमनरम्भन् नष्करिमं पुरुषाश्नुते न च सम्नासनादेव सिद्धिं समधि आगच्छति। आमन हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हेव सकर्म सर्वप्रकृतिजर्गुणै। ओम कर्मेन्द्राणि संयम्य यास्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढम् मिथ्याचारं सेच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः विशिष्यते। अवरियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्य कर्मणः शरीरात्रापि च तेन प्रसिद्धेत् अकर्मणः। अव्याज्यार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्मबन्धन तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आम सहायज्ञा प्रजा श्रेष्ठ पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्योद्धमेषु वस्तिष्ठ कमधु। ओम देवान् भावयतानेन ते देवा भवन्तु मः परस्परं भावयन्तस्रं परं व्यप्स्यतः। अमिष्टान् भोगान् हि वो देवा दस्यन्ते अज्ञभाविता तरदत्तान् भयवन्तस्यनेव च। आम यज्ञा शिष्टास्नो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पप एकचन्तात्मकारणम्। ओम अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्न संभव यज्ञोद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ओम एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तते अगायरिन्द्रिय राम मुखं पार्थ सजीवति। आम्यस्तत्परतिरेव सत् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते। ओम नैव तस्य कृतनार्थो न कृतनः कश्चन न सस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थनाश्रय। आम तस्मात् असक्तस्य कार्यं कर्म समाचर असक्त गोचरं कर्म परमप्नति पुरुष। आम कर्मणैव संसिद्धिमस्थितजनकाद लोकसंग्रहमेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। आम यदाचरति श्रेष्ठतत्त्वदवेत्तरो जन सयात् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। आम न मे कर्तव्यमर्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्याप्तं वर्तेव च कर्मणि। अवयदिहं न वर्तं जत कर्मण्य तन्द्रित मम वर्त्मन वर्तन्ते मनुष्य पार्थो सर्वशः। ओम उत्सुदेरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदं शङ्करस्य च कर्तस्यमुपाहन्नमिम प्रजा। आम सत्त्वा कर्मण्यविदंसु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्त शिखिशल्लोक संग्राम।
आमना बुद्धि भेदं जनाज्वानं कर्म संगम योजा सर्व कर्माणि बुद्धानुक्त समाचरण ओम प्रक्रियते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते आम तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभोगश गुणागुणेषु वर्तन्ते ते मत्तम न सज्जते आम प्रकृतेर्गुण संगमूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु ओम कृष्ण विदवन्दन कृष्ण भिन्न विचालयत् अम्मये सर्वाणि कर्माणि संनश्यदात्मचदश निराश्र निर्मो भूत्वा यद्वस्य विगत ज्वर ओम एमे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धवन्तः सन्तवच्छन्ते ते ओपि कर्मभिः आमे तदभ्यस्यन्तो नानतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विवडस्तं बुद्धिनष्टं चदश आम सदृशं षष्ठदशस्व प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिज्ञान्ते भूतनिग्रहं किं करिष्यति अविन्द्रियर्षेन्द्रियर्षर्थे रागद्वेष व्यवस्थितो पैरनवशो गच्छेत् हेषु परिपन्थिनो आमेश्वरान् सधर्म विगुण परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वधर्मनिधनं स परधर्म भयावह अर्जुनवाच अधूकन प्रयुक्ताय पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादि परियोजित श्री भगवान् वाच ओम कमेश क्रुधेश रजगुण समुद्भव महासन महापप्म विद्धुरये मे हवैरणम् अमे धूमनव्रियतवन्निर् यथा दर्शमलन च यथूलनवृत गर्भस्तथा तेन दमवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलन च अमिन्द्राणि मनबुद्धिर्षदिष्टानमुच्यते एतर्व्यात्तजनावृत्तदेहिनम् अमत्तस्मत्तोमिन्द्रनद्दौ नियम्य भरतर्षभ पप्मानं प्रजिह्यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् आमिन्द्राणि परेन्द्रेभ्यो परं मनः मनसस्तु परं बुद्धि ये बुद्धि परतस्तुष एवं बुद्धि परं बुद्धा समस्तभ्यत्मनात्मना जहि शत्रव महाभाव कामरूपमधुराशदम् अमितेश्वरे महाभारते शतोषहस्रायां संहितायां वयासिक्यं भीष्म पर्वणि श्रुवात भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नामकं तृतीयो अध्याय ओम यदस्करं परिभ्रष्टं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादाय जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता। चलुन श्री श्री विश्वकर्मा ठाकुर के स्मरण करे आमरा आरेकटी अध्याय पाठे मनोनिवेश करब। ओम विश्वकर्माय नमो नमो शिल्पीकारे नमो नमो मंगलकारे नमो नमो चक्रधारी नमो नमो विश्वकर्मा नमो नमो विश्वकारे नमो नमो जगत्कारा नमो नमो ओम विश्वकर्माय नमो नमो शिल्पीकारे नमो नमो मंगलकारे नमो नमो चक्रधारी नमो नमो विश्वकर्मा नमो नमो शिल्पकारे नमो नमो मंगलकारे नमो नमो चक्रधारे नमो नमो ओम विश्वकर्माय नमो नमो शिल्पकारे नमो नमो मंगलकारे नमो नमो चक्रधारी नमो नमो विश्वकर्मा नमो
विश्वकर्माय नमो नमः शिल्पिकारि नमो नमः मंगलकारि नमो नमः चक्रधारी नमो नमः विश्वकर्माय नमो नमः शिल्पकारे मंगलकारे नमो नमः चक्रधारे नमो नमः ओम हरि ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार पंचम अध्याय कर्म सन्यास एवं नामकम् अर्जुनोवाच सन्यास कर्मणं कृष्ण शशि यश्रेयो अतएवं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं हरे कृष्ण 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 हरे हरे सबाई नाम कीर्तन करो ना हरि बोल हरे राम हरे हरे ओम सन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करबुभु अयस्त कर्म सन्यास कर्म योग विशेषते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम दयशोनित सन्यासी येन दृष्टिन कांक्षति दुर्गन्धहि महाबाह सुखं बन्धत्र गच्छति हरे कृष्ण जय जय गीता हरि बोलो प्रबादन्ते न पंडित एकम उपस्थित सम्मगुभुर्विन्दतफलम् अमियात् शंखो प्रपद स्थानं तत्योगुर्विगम्यते एकम शंखं चेवं च वश्यति शवश्य सन्नाशस्तमहवः दुःखमुक्तमयोगतो योगोत्तमनेर्ब्रह्मण चिरेणाधिगच्छति अमियोगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्र सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते तावदेवं किञ्चित् करमिति यात्तमन्यतत्त्ववित् पुष्पान् सिन्नन् स्पृशन् जिघ्रन् आस्वान् गस्वान् सपन् ससन् अप्रलपान् विसृजन् विमिषन् विमिषन्नपि इन्द्रान् इन्द्रार्थेषु वर्तन्ते धरन् ब्रह्मण्णाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति नित्यातरसपदेन पद्मवत्र्याम्भसा आमकयेन मनसा बुद्ध्वा केवलेन्द्रिरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धं युक्तो कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नश्चितिम् अयुक्तो कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशि नवद्वारे परदेहि नैव कुर्वन्न कार्यम् ओम न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ओम न भक्ते कस्यचित् माम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानवृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव अमिज्ञाननदिदज्ञान येषां नाशितमात्मनः ईशामदित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धिस्तन्मन्निस्तत्परायण गच्छन्त प्रवृत्तिं ज्ञानीभूतकल्मषु अविद्याविनयसम्पन्न ब्रह्मणे व्यवस्थिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनि यहैव त्वरित सर्गो येषां सम्मस्थितं मनः निर्दशं हि सबं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः अमना प्रदेश्य प्रियङ् नोद बीज प्रपचप्र स्थिरबुद्धिर संगढ़ो ब्रह्म वेद ब्रह्मणि स्थितम् अवज्रस्पर्शतत्व विन्ददात्मन्यस्सुखम् स ब्रह्मयोक्तत्वश्रुतमक्षमस्तु निधि संस्पर्शज भोगा दुःखेणैव ते अद्दन्तमन्तपन्तेनातिश्रमकृतः आशक्नोति हैव शुरं प्राक्श्रीरक्षात् कामपूर्वभ्यं
সায়ুক্ত সুখী নরঃ আমি অহং তস্যকান্তমস্তন্তর্যদঃ সয়োগে ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্মভূতমধিগচ্ছতি आवलभन्ते ब्रह्म निर्वाण वृषक्षुण कल्मष छिन्नदेधतात्मन सर्वभूतोदरत आम कवक्रोधो व्यक्तर योतिनागयते चलशम् अभूत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदात्मनम् आम स्पर्शान कृत्य बहिर्मध्य शिक्षन्ते भू तनपाण समाकृत्य न शब्दंतरो विचारणो ओम यतंत्र मनबुद्धे मणिर्मक्षफरा विगतच्छवा क्रोध याशनमुक्तवश आम भक्तानां यज्जतवसं सर्वलोकमैश्वरं शुरिदं सर्वभूतानां जगतो ममं शान्ति मृच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम श्री महाभारती शतसहस्रायं वयासिकम् भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सर्वसर्गस्य गणमुखं पंचमोऽध्याय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम यदस्करां परिप्रश्नं मत्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम् जय गीता जय गीता তোমার নামের দোহাই দিও আমি ভাসাইলাম তোরি দয়া তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাসাইলাম তোরি আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক তোমারি গুরু আমার মতো অপরাধী তুমি পাবে না জগৎ ঘুরি আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক তোমারি
গুরুতে জগৎ গুরুর প্রকাশ। গীতার 3য় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, অর্জুন, নমে পার্থাস্তি কর্তব্যম ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন নানা ব্যক্তম অব্যক্তম বা বর্তয়েব চকর্মণি। এই জগৎ সংসারে আমার কর্তব্য কর্ম বলতে কিছুই নাই। আজকে একটু কর্ম সম্পর্কে বেশি আলোচনা হবে, কারণ আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে। আজকে বিসর্জন দিনে এই অনুষ্ঠান। তাহলে বিশ্বকর্মা ঠাকুর কি কি কর্ম করেছেন, এক সেকেন্ডও তিনি বসে থাকেননি, এমন অভূতপূর্ব কর্ম সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন আমরাও নিষ্কর্মা হলে চলবে না, আমাদেরকে কর্মঠ হতে হবে। পরিশ্রমে কি আনে? ধন আনে, পুণ্য আনে সুখ, আলস্য দরিদ্রতা আনে, পাপে আনে দুঃখ। তাহলে আলসেমি নয়, আমাদেরকে কর্মঠ হতে হবে। এটাই বিশ্বকর্মা পূজা থেকে আমাদের শিক্ষা। গীতার মধ্যে ভগবান সেটাই বলে দিয়েছেন, অর্জুন শুনো, এই জগৎ সংসার আমার কর্তব্য কর্ম বলতে কিছুই নাই। আমি যদি কর্ম নাও করি, বসে থাকি, তাহলে তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু তবু আমাকে কর্ম করতে হবে। কেন? বলে আমি যদি কর্ম না করি, জগতে কেউ কোনোদিন কর্ম করবে না। তাহলে মানুষের অবস্থাটা কি হবে? আমি যদি কর্ম না করি, উৎসিদে মেলো লোকা ন করিয়ম কর্ম চেদহম শঙ্করস্য চকর্তস্যমুপাহন্যবিমা প্রজা। লোকেরা উচ্ছন্নে যাবে, আমি বর্ণ সংকরের কারণ হব। এজন্য আমাকে কর্ম করে মানবকে শিক্ষা দিতে হয়, নিজে আচরণ করে মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়। ইয়ৎ ইয়ৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তরোজন সয়ৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তৎ অনবরততে। শুনো অর্জুন, মন দিয়ে শুনো, এই জগৎ সংসারা শ্রেষ্ঠ জনেরা যাহারা আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ জনে যাহা আচরণ করে, সাধারণ মানব সেটা অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। ভগবান যোগে যোগে এসে নিজে কর্ম করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভগবান রাম, মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন কিভাবে পিতামাতাকে সম্মান করতে হয়, কিভাবে পিতামাতার কথা রক্ষা করতে হয়, কিভাবে প্রজা পালন করতে হয়, কিভাবে একজন ভাই আরেকজন ভাইয়ের প্রতি সম্পর্ক থাকা উচিত, ঠিক কিনা? এই আচরণটুকু তিনি করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। ভগবান রামের সেই শিক্ষাটুকু আমরা অনুকরণ করব, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুসরণ করব। কথাগুলো ভালো করে লক্ষ্য করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুকরণ করতে গেলে হবে না, এগুলো অনুসরণ করতে। আর ভগবান রাম যে লীলা করে গিয়েছেন, এগুলো অনুকরণ যোগ্য। তাই একটা হচ্ছে অনুকরণ, আরেকটা হচ্ছে অনুসরণ। সুধীমণ্ডলী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুর কাছে গিয়েছেন। আমাদের 4টি আশ্রম ছিল তৎকাল। কয়টি আশ্রম? 4টি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, তারপর হচ্ছে সন্ন্যাস। ছোটকালে শিশুদেরকে গুরুর আশ্রমে পাঠানো হতো, এখন সেই সিস্টেম নাই। তৎকালে পুরাকালে সন্তানদেরকে ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্য গুরুর আশ্রমে পাঠানো হতো। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য পালন শিক্ষা দান করে যারা সরাসরি সন্ন্যাসী হতে চাই সন্ন্যাসী যাবে, আর যারা গৃহস্থ সংসার করতে চাই তাদেরকে সংসারে পাঠাবে।
তাহলে একটা হচ্ছে প্রথম আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় আশ্রম হচ্ছে সংসার গার্হস্থ্য, তৃতীয় হচ্ছে বানপ্রস্থ, সংসার শেষ হলে তারপর বনের মধ্যে গিয়ে সাধন ভজন করতে, একদম শেষ হচ্ছে সন্ন্যাস পরিব্রাজক, চতুর্দিকে ঘুরবে তীর্থে তীর্থে। এই যে 4 প্রকার আশ্রম আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে গুরুর আশ্রমে থেকেছেন, গুরুর কাছে গিয়েছেন, সান্দীপনী মুনির আশ্রমে থেকেছেন 12 বছরের অধিক। আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, এই মানব আমাকে যদি পেতে চাও তোমাদেরকেও আগে গুরুর কাছে যেতে হবে, গুরুকরণ করতে হবে। গতকালকে বলেছি গুরু দীক্ষাবিহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। একটা নৌকার যেমন একটা ভালো মাঝি দরকার, এই দেহ নৌকা পরিচালনা করার জন্য একটা ভালো গুরুর দরকার। গুরু হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের মাঝি। নদী কিংবা সাগরে যখন আপনি মাঝিবিহীন একটা নৌকা ছেড়ে দিবেন, তাহলে সেই নৌকা চলবে তার লক্ষ্যহীনভাবে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলবে, ঠিক কিনা? মাঝি থাকলে তখন নৌকাটা সুশৃঙ্খল চলবে, নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে যাবে, স্থানের দিকে যাবে। তেমনি গুরুবিহীন এই জীবন, গুরুকরণবিহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। যারা গুরুর দীক্ষা নিয়েছেন, তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের জীবন সুশৃঙ্খল, ঠিক কিনা? এই জন্য আজকে গুরুর কাছে আমাদের প্রার্থনা, হে গুরুদেব, তোমার নামে জীবন তরণী ছেড়িয়ে দিয়েছে, তুমি মাঝি হয়ে কান্ডারি হয়ে আমাকে উদ্ধার করবে, পার করবে। তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাসাইলাম তোরি দয়া, তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাসাইলাম তোরি, আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক তোমারি। গুরু আমার মতো অপরাধী, আমার মতো আমার মতো অপরাধী তুমি পাবে না জগতে ভোগী, আমি যদি ডুবে মরি কলঙ্ক তোমারি দয়া, আমি যদি ডুবে মরি কলঙ্ক তোমারি। জয় জয় সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্ত আমার দেহ না, তুমি যদি দাও গো আমি কার কাছে দাঁড়া,
না। হায় হায় তুমি যদি দাও গো ফেলে, আমি কার কাছে দাঁড়াও। আমি দিন ভিখারি নাই মরে পড়ি, আমি দিন ভিখারি দিন ভিখারি নাই মর পড়ি, কেমনে দেব পারি আমি যদি কলম আমি যদি কলম তোমারি। আমার কি হবে যার কাছে যাই ব্যথা লইয়া, সে যে দেখাবে কি হবে যার কাছে যাই দুঃখ লইয়া, সেই যে দুঃখ দেয়। এখন কি হইবে আমার গতি, হইবে হইবে আমার গতি, কেমনে আমি তরি আমি যদি কলম তোমারি। আমি যদি রব কলম তোমারি। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।
তোমার দেওয়া দেহ হারি আমার হইতাছে বলি। ভাইরা এ সুন্দর এ দেহ একদিন মলিন হবে। দেহেন হস্মিনিয়াথা দেহে কোমরং এমনং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তের তিরস্তত্র নময় হতি। এই যে কিছু স্টেপ, শিশুকাল, কৈশোর, তারপর যৌবনকাল, তারপর প্রৌঢ়, তারপর আস্তে আস্তে বার্ধক্যের দিকে যাবে। আমার এই দেহখানি একদিন মলিন হয়ে যাবে। জীবনে তো হে গুরুদেব তোমার নাম নেওয়া হলো না, আমার কি উপায় হবে? দয়াল দিনে দিনে পুরানো যে তোমার দেওয়া দেহ আমার হইতাছে বলি। ক্ষমা করে পার করিও ক্ষমা করে ক্ষমা করে পার করিও অসীম রইল পড়ি আমি যদি কলম করো তোমারি আমি যদি রবে কলম করো তোমারি। তোমার নামের দোহাই দিয়া ভাসাইলাম তোরি দয়া। তোমার নামের দোহাই দিয়া ভাসাইলাম তোরি আমি যদি ডুবে গমরি রবে কলম করো তোমারি। আমি যদি আমি যদি রবে কলঙ্ক তোমারি। আজকে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে গুরুর আসনে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শিষ্যের আসন অর্জুন। অর্জুন যখন আজকে বিষাদগ্রস্ত, আপনারা ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে পুনরায় গীতাবাসরে বসবেন। একসাথে কেউ যাবেন না, অল্প অল্প যাবেন। ওইখানে কতটুকু জায়গা আছে জানি না, তবে অল্প অল্প যাবেন। গিয়ে প্রসাদ নিয়ে কেউ বাড়ির দিকে চলে যাবেন। আজকে অনুষ্ঠান উদযাপন পরিষদ আপনাদেরকে উভয় প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন, একটা মহাপ্রসাদ আরেকটা মনের প্রসাদ। মহাপ্রসাদ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করলে পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে, কিন্তু এই গীতার প্রসাদ গ্রহণ করলে আমাদের আত্মার ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। মাদের কাছে অনুরোধ, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে কেউ বাড়ি চলে যাবেন না। আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য পুনরায় গীতাবাসর আসবেন, ঠিক কিনা বলুন? হরিবল হরিবল, হরে কৃষ্ণ। এই জন্য ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে পুনরায় গীতাবাসর আসবেন। আজকে অনেক কথা হবে, অনেক গান হবে। অনুরোধের যদি গান থেকে আপনারা দিতে পারেন হরিবল, তবে আমার ক্যাসেটের হলে ভালো।
হরিবল, হরে কৃষ্ণ। অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, অর্জুনের মনের বিষাদ দূর করার জন্য ভগবান এতগুলো কথা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়, 18টি অধ্যায় উপদেশ বাণী প্রদান করলেন। এই মোহ শুধু অর্জুনের নয়, এই মোহ আমার ভেতর, আপনার ভেতর, ওনার ভিতর, সকলের ভেতর আছে। সেই মোহ দূর করার জন্য, মানুষের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা মোহ মায়া, এগুলো দূর করার জন্য ভগবান দিয়েছেন এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। অর্জুনকে উপলক্ষ করে সমগ্র মানবের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা প্রদান করেছেন। এই জন্য আমি গিয়েছি, অর্জুনে উপলক্ষ করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। অর্জুন উপলক্ষ করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। কর্ণভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতা বলেছিল। গীতা নহে কোন দেশের জাতি, গীতা মানবে, গীতা পৃথিবী। হরিবল, হরিবল। হিন্দু অহিন্দু পুরুষ নারী কাপিত করণ ছুড়াইল। কর্ণভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতা জ্ঞান আলোক, আলোক জালি, বিশাল আধার সাজাল দীপালি। আলোক হরিবল, হরিবল। তুমি পাইবে দেখিতে জীব উদ্ধারিতে, পার্থ সারথি দাঁড়াইল। কর্ণভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। কর্ণভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবদ গীতায় বলেছিল। গীতা নহে কোন দেশের জাতির, গীতা মানবের, গীতা পৃথিবী। গীতা কোন একটা
জাতির নয়, কোনো একটা গোষ্ঠীর নয়, গীতা সমগ্র মানবের, সমগ্র পৃথিবী। গীতা হচ্ছে বিশ্বজনীন, সার্বজনীন। যে কোনো মানব, যে কোনো মানুষ এই গীতার জ্ঞান যদি হৃদয়ে ধারণ করতে পারে, সেজন সোনার মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে, সেজন আলোকিত মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে। সমস্ত পৃথিবীময় আজকে গীতাকে নিয়ে গবেষণা চলছে। ভগবান কি যে অপূর্ব কথা গীতার মধ্যে বলেছেন। এটা যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা। প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পেছনে আছে ওম ইতি শ্রী মহাভারতে শত সহস্রায়ং সংহিতায়ং বয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্বাণি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে। এটা ব্রহ্মবিদ্যা, এটা যোগশাস্ত্র। সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা, যোগশাস্ত্র এই গীতার মধ্যে ভগবান প্রদান করেছে। প্রথমে বলেছে এই জন্য একাগ্র চিত্তে যদি আমরা গীতা পাঠ করি, অধিক গ্রন্থ পাঠের আর তেমন বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমন্নৈ শাস্ত্র বিস্তরৈ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভশ্চ মুখপদ্মাদ বিনিষ্ঠ। এটা পদ্মনাভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে নিশ্চিত এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। এই গীতা যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, অধিক শাস্ত্র পাঠ করার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময় হরি, সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময় মন। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সমস্ত শাস্ত্রকে মন্থন করে অল্প আয়ু, ক্ষীণ আয়ু সম্পন্ন কলির জীবের তরে, মুক্তির তরে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে উপলক্ষ করে এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রদান করেছেন। কারণ অন্যান্য যোগের চাইতে কলিহত যোগের, কলিহত মানুষের আয়ু অত্যন্ত ক্ষীণ, অল্প। আপনার শুনলে অবাক হবেন, সত্যযুগের মানুষের আয়ু ছিল গড় আয়ু 1 লক্ষ বছর। বিশ্বাস হয়? সত্যযুগে একজন মানুষ গড়ে 1 লক্ষ বছর বাঁচতেন। ত্রেতা যুগে সে 1 পা অধর্ম প্রবেশ করেছে, এই জন্য আয়ুর ঘরের শূন্য একটা কমে গিয়েছে। ত্রেতা যুগে এসে মানুষের গড় আয়ু দাঁড়ালো 10,000 বছর। দাপর যুগে আরো 1 পা অধর্ম প্রবেশ করেছে, আরো একটা শূন্য কমে গিয়েছে। 10,000 বছর থেকে আরো একটা শূন্য কমে গিয়ে দাঁড়ালো 1,000 বছর। কলিযুগের মধ্যে এসে আরো 1 পা অধর্ম প্রবেশ করেছে। যত অধর্ম প্রবেশ করে তত আয়ু কমে। কি বুঝলেন? যত অধর্ম তত আয়ু কম। কলিযুগের মধ্যে 3 পা অধর্ম, 1 পা ধর্ম। মানুষ সহজে ধর্মমুখী হবে। যেখানে ব্যান্ডের গান হবে, লাফালাফি হবে, সেখানে মানুষ বেশি হবে। গীতাবাসন হরিবাসনে মানুষ ভক্তবৃন্দ হবে না। ঠিক কিনা বলুন? অধর্মের দিকে মানুষ বেশি ধাবিত হবে, কুকর্মের দিকে মানুষ বেশি ধাবিত হবে। ধর্মপথে সহজে আসবে না। ভালো কাজের জন্য মানুষ পাবেন না। ভালো কাজ করতে গেলে মানুষ পাবেন না, আপনাকে অপদস্থ হতে হবে। খারাপ কাজ করতে গেলে মানুষ অনেক, ভালো কাজের জন্য মানুষ নাই। এই জন্য কলিযুগের মধ্যে 3 পা অধর্ম, 1 পা ধর্ম। আরো একটা শূন্য কমে গেল, 1000 থেকে আরো একটা শূন্য কমে গিয়ে কলিযুগের মানুষের গড়ায়ু 100 বছর। এখন 100 বছর আয়ু কয়জনে পান? এখন 50, 60, 70, বেশি হলে 80-র মধ্যে হরে কৃষ্ণ হরিবল হয়ে যেত। কারণ আমাদের খাওয়া দাওয়া হাইব্রিড, খাওয়া দাওয়া হাইব্রিড, আমাদের চিন্তা চেতনাও হাইব্রিড হয়ে গিয়েছে। এই জন্য
আয়ু কম, এত কম আয়ু দিয়ে কোথায় 1 লক্ষ, এটা কমতে কমতে 17 নিচে চলে আসছে। এত কম আয়ু দিয়ে বেদ বেদান্ত উপনিষদ পড়ে সাধারণ মানবের পক্ষে মুক্তি লাভ করা সহজ নয়, এটা ভগবান চিন্তা করেছেন। এই জন্য দাপর যুগের শেষাংশে, কলিযুগের প্রথমাংশে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কয়েক মাস পরে কলিযুগের শুভ সূচনা হয়েছে। আচ্ছা, যদি প্রশ্ন করা হয় কলিযুগের প্রথম রাজাকে বলতে পারবেন? কলিযুগের প্রথম রাজাকে? প্রথম রাজা হচ্ছে যুধিষ্ঠির মহারাজ। বিশ্বাস হয়? কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 2-1 মাস পরেই কলিযুগের সূচনা হয়েছে। তাহলে সেই সময় রাজা কে ছিল? যুধিষ্ঠির মহারাজ। যুধিষ্ঠির মহারাজ কিছু সময় দাপর যুগে ছিল, আর বেশিরভাগ সময় কলিযুগে। এরপর রাজা পরীক্ষিত জন্মের জয় এরপর আসছে। তাহলে দাপর যুগের শেষাংশে, কলিযুগের প্রথমাংশে, উভয় যুগের সন্ধিক্ষণে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে উপলক্ষ করে এই খলিহত জীবের মুক্তির জন্য এই শ্রীমদ ভগবদ গীতা আমাদেরকে প্রদান করে। এই মোহ শুধু অর্জুনের নয়, এই মোহ আমাদের ভেতরে, আমাদের ভেতরের মোহ দূর করার জন্য ভগবান 2য় অধ্যায় থেকে শুরু করলেন। কুতস্থ কস্মলমিদম বিষমে সমপস্থিতম অনার্য জ্যেষ্ঠমস্বর্গম অকীর্তির করমর্জুন ক্লেব্দমস্মগমঃ পার্থ ন তত্ত্বোপবদ্ধতে শূদ্রং হৃদয় দুর্বল্যং তত্তিষ্ঠতে। অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান আমাদেরকে ডাক দিয়েছে, আমরা কানে কালা সে ডাক শুনতে পাই। অর্জুন কুতস্থ, কোথা হইতে তোমার হৃদয়ের মধ্যে কসমল মায়া জন্মগ্রহণ করে? এই মায়া তো সব তোমাকে শোভা পাই। এই মায়া তুমি পরিত্যাগ করো। ক্লিব্বংমস্মগমঃ পার্থ ন তত্ত্বোপবদ্ধতে শূদ্রং হৃদয় দুর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরম। দুর্বলতাই পাপ, কাপুরুষতাই পাপ। দুর্বলতা পরিহার করে হে মানব তুমি উঠো, জাগ্রত হও, আত্মমুখী হও, কৃষ্ণ। 30 বছর আগে আমি ডাক দিয়েছিলাম, হায় রে সনাতনীগণ ঘুমে রইলি অচেতন, সময় হলো জাগরে। আমরা এখনো ঘুমের মধ্যে রয়েছি। আমাদের এত অধঃপতন কেন? অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম সনাতন, ঠিক কিনা বলুন? সনাতন মানে যা আগেও ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, নিত্য শাশ্বত সনাতন। আজকে সনাতন ধর্মের এত অধঃপতন কেন? আজ আমাদেরই কর্মদোষে এই অধঃপতন। এই বিশ্বের সনাতন এক অপূর্ব দর্শন, আমার গান আছে। কারণ আমাদের মধ্যে হিংসা, আমাদের মধ্যে নিন্দা, আমাদের ভেতর অহংকার। একজন ভালো চললে আরেকজনের হিংসা। কেমন করে তাকে পথে বসাবো এই চিন্তা আমাদের মধ্যে ঘুরে। একজনের ভালো আমরা আরেকজন দেখতে সহ্য করতে পারি, যে একজনের প্রতি আরেকজন হিংসা। আমরা কাকড়ার মতো, কাকড়াকে পাত্রে রাখলে একটা কাকড়া যদি উঠতে চায় আরেকটা কাকড়া নিচের দিকে টেনে ধরে, ঠিক কিনা বলুন? একটি কাকড়া যদি উপরে উঠতে চায়, দেখবেন আরেকটা কাকড়া তাকে ধরে নিচে টেনে নামাচ্ছে, কোন ক্রমে উপরে উঠতে দিচ্ছে। এজন্য আমাদের এত অধঃপতন। সকলের কাছে আমার আহ্বান, ঘুমের মধ্যে বসে থাকলে হবে না। অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান গীতায় আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তবু মোর উঠো, জাগ্রত হও। সময় হলো জাগো রে
জাগরে হয় রে সনাতনীগণ ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জাগরে হয় রে সনাতনীগণ ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জাগরে যত যতের বন্ধনী বৃথ সময় কাটাইয়ে যত যতের বন্ধনী যত যতের বন্ধনী বৃথ সময় কাটাই সময় থাকতে বুঝলে না একবার সময় থাকতে ছিলি না একবার সময় হলো জাগরে সনাতনীগণ ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জাগরে সত্য শৈব জ্ঞানপত্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অবধূত যত মত তত পথরে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতপাত উঁচু নিচু এগুলো রয়েছে। যারা বৈষ্ণব কিছু মনে করবেন না, তারা মনে করেন শাক্ত যারা তারা একটু নিম্নতর, শাক্তরা মনে করছেন শৈব যারা তারা একটু নিম্নতর। এই যে আমাদের মধ্যে উঁচু নিচু প্রভেদ, কিন্তু গীতায় ভগবান বলছেন যথমং প্রবদন্তে তংস্তথৈব ভজানহম মম বর্তমানবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বস। যেই ভাবে আমাকে ডাকুক না কেন, যেই পদ দিয়ে আমার কাছে আসতে চাই, আমি তাকে সেইভাবেই সহযোগিতা করি, কৃপা করি। যেই ভাবে আমাকে ডাকে আমি সেইভাবে পরিতুষ্ট হই। কোনো পথ খাটো নয়, সমস্ত পথে একটাই লক্ষ্য, সেটা হচ্ছে ভগবানের কাছে যাওয়া, ঠিক কিনা? বিভিন্ন নদ নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের লক্ষ্য কোথায়? একমাত্র সাগর বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়া। আর আমরা জীবাত্মা, আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছি? পরমাত্মার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছি। আপনি যে পথ দিয়ে যান না কেন, কোন পথ খাটো নয়। আমাদের মধ্যে গুরুবাদ, আমার গুরু বড়, আরেকজনের গুরু ছোট, এই করতে করতে ভেদাভেদ করতে করতে আজকে সনাতন ধর্ম, কিছু মনে করবেন না, পথে বসতে শুরু করছে। এই ভেদাভেদ যতদিন থাকবে সনাতন ধর্ম কখনো উপরে উঠতে পারবে না। এই জন্য আমরা ভক্ত হব, বিভক্ত হব। আজকে একটি কথা বলে যাচ্ছে, আমরা ভক্ত হই, কিন্তু আমরা যেন বিভক্ত না হই। আমরা যেন একীভূত থাকতে পারি, একই জায়গায় অবস্থান করতে পারি। সত্য শৈব জ্ঞানপত্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অবধূত যত মত তত পথরে। গুরু শিষ্যের দলমতে রইলি কানা পড়ে প্রান্তে। গুরু
শিষ্যের দল গুরু শিষ্যের দল রইলি কানা পড়ে প্রান্তে সময় থাকতে জানলে না একবার সময় থাকতে বুঝাল না একবার সময় হলো জগরে আয়রে সনাতনী ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জগরে ভাই ভাই মিলে পটে পূজা করব আত্মঘটে করব না রে জাতের বিচার আমরা একজন আরেকজনকে হিংসা করব আমরা নিন্দা করব না অহংকার করব না এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া দরকার ভাই ভাই মিলে পটে পূজা করব আত্মঘটে করব না রে জাতের বিচার কারণ এক ঈশ্বরের সন্তান মত মিলে মিশে থাকব ধরা এক ঈশ্বরের সন্তান মদরে এক ঈশ্বরের সন্তান মত মিলে মিশে থাকব ধরা দেব হয়ে ঘুচাইব দেব হয়ে ঘুচাইব এই ধরার ভার সময় হলো জগরে আয়রে সনাতনী ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জগরে যত যতের বন্দনী বৃথা সময় কাটাই যত যতের বন্দনী বৃথা সময় কাটাইয়ে সময় থাকতে বুঝলি না একবার রে সময় থাকতে ছিলি না এবার সময় হলো জগরে আয় সনাতনী ঘুমে রইলি অচেতন সময় হলো জগরে সময় হলো জগরে সময় হলো জগরে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভগবান আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন আর তৃতীয় অধ্যায়ে এসে কর্মযোগের অবতারণা করলেন ভালো করে লক্ষ্য করবেন তৃতীয় অধ্যায়ে এসে অর্জুন প্রশ্ন করলেন ভগবানকে তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগলয় শোনো হে অর্জুন কথা 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 শোনো হে